where the held is held high, where knowledge is free, where the world has not broken into fragments by narrow domestic walls, where the words come from the depth of truth. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. With this note, respected members, we start today's proceeding of the House. To start with, honorable members, to take oath or affirmation. Secretary General, please. Srimoti Rivana Yasmin, who stand elected from the Malda South constituency of West Bengal, will now take the oath. Srimoti Rivana Yasmin, please. In which language would you like to take the oath? In Hindi, madam. मैं रिवाना यास्मीन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House of the demise of our former colleague, Sri Ashutosh Ghosh. He passed away at Babupur constituency on 1st July 2022 at the age of 55. Prime Minister, please. Thank you, Speaker Madam. I rise to pay my tributes to Sri Ashutosh Ghosh, whose death has been deeply mourned by all. He was a young man who came from a family of freedom fighters and whose father had made a name for himself, and this tradition was carried by all. He was with us to the very last moment. He seemed to be well and happy, and therefore the shock of his passing away was all the greater. Madam, I should like to extend my deep condolences to this family. Thank you, Speaker Madam. Now the Leader of Opposition, Srimoti Ati Anjum, please. Thank you, Madam. I associate myself with the tributes and the Leader of the House. I had the privilege to work with Ashutosh Ghosh as a colleague. He was a person who, because of his lovable nature, never annoyed anyone, and he was also a good-hearted person. We have lost a very good social worker, political worker, and a public man him. I would like to associate myself and my party in sending our condolences to the bereaved family. Thank you, Madam. The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Silence is broken. Please be seated. Secretary General may convey the message of condolence to the bereaved family. For sure, Madam. Prime Minister, please introduce new ministers. Srimoti Shiuli Soren, Minister of Travel Affairs. Srimoti Reshma Sarkar, Minister of Sports.
Now the question hour start. Question number 105, Srimati Liza Sabnam, please. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম স্পিকার। গভর্নমেন্ট দাবি করেছেন গত 2016, 2018 এবং 2021-এর মতো বছরগুলিতে গভর্নমেন্ট প্লাস্টিক প্রতিরোধের জন্য প্রচুর আইন এবং অ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করেছেন এবং মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগও নিয়েছেন। বাস্তবে কিন্তু এর ফল কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ এই নাকি যে গভর্নমেন্ট একদিকে মানুষকে সচেতন করার নাম করে প্লাস্টিক লবিগুলিকে এনকারেজ করছেন, গভর্নমেন্ট একদিকে চোরকে চুরিও করতে বলছেন, আবার গৃহস্থকে সতর্কও করছেন। গভর্নমেন্ট এরকম দুমুখ নীতি কেন? আমি মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রীকে বলতে চাই, যে আইনের কোনো কার্যকারিতাই নেই সে আইন রাখার কোনো প্রয়োজনই হয় না। ম্যাডাম স্পিকার, ভারতে এমন অনেক এনজিও আছে যারা প্লাস্টিক ব্রিক্স ও প্লাস্টিক টিউশন ফিস নিয়ে কাজ করে চলেছেন। গভর্নমেন্ট তাতে কেন তাদের সাহায্য করছেন না? আর এই নতুন নীতি নিয়ে গভর্নমেন্টের কী মনোভাব? তাছাড়া ম্যাডাম, অসাধু প্রডিউসার্স এবং ট্রেডার্সরা এর ব্যবহার রমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে আপনারা সাধারণ জনগণের উপর তার দায়ভার চাপিয়ে দিচ্ছেন। তো মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রীকে আমাদের বলবেন এই ব্যবসায়ীরা কাদের ছত্র ছাড়া তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন? কেন গভর্নমেন্ট সাইড তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিচ্ছেন না? তাহলে গভর্নমেন্ট সাইড কি পরোক্ষভাবে সেই ব্যবসায়ীদের অনুমতি দিচ্ছেন? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম স্পিকার। Minister of Environment, Sri Alok Malakar, please. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। মাননীয় মহোদয়াকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্লাস্টিক পলিউশন ও পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরার জন্য। ম্যাডাম স্পিকার, আপনার অনুমতি নিয়ে বিরোধী দল ও সমস্ত ভারতবর্ষের জনগণকে আনন্দের সঙ্গে জানাই আমাদের সরকার প্লাস্টিক দূষণ রোধ করার জন্য বদ্ধপরিকর। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্লাস্টিক দূষণ রোধ করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বচ্ছ ভারত মিশন, ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক প্যাক, বিট প্লাস্টিক পলিউশন। এই ধরনের অ্যান্টি প্লাস্টিক ড্রাইভ আমাদের সরকার চালিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এছাড়াও স্পিকার ম্যাডাম, প্লাস্টিকের থিকনেস বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন 2018 সালে 50 মাইক্রন, 2021 সালে 75 মাইক্রন আর 2022 সালে 120 মাইক্রন। স্পিকার ম্যাডাম, আমরা সকলেই জানি প্লাস্টিকের থিকনেস যত বেশি হবে তত এর রিসাইক্লেবিলিটি বেশি হবে। ম্যাডাম স্পিকার, মাননীয় সাংসদ কোনো আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন, কিন্তু সংসদ কক্ষের দ্বারা পাশ করা আইন থাকার কি দরকার এই প্রশ্ন করে তিনি সংসদের গরিমার ওপর প্রশ্ন তুলছেন, যা একেবারেই আশা করা যায় না। ম্যাডাম স্পিকার, সময়ের সাথে সাথে আইনের পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার। সেই আইনে আমরা অনেক প্রাবধান সংযোজন করার চেষ্টা করছি, যা আইনটিকে আরও কঠোর ও যুগোপযোগী করে তুলবে। ম্যাডাম স্পিকার, সময়ের সাথে সাথে আইনের পুনর্মূল্যায়ন দরকার। কোনো আইন প্রণয়ন ও বাস্তবের মাটিতে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু খামতি তো থেকেই যাচ্ছে। তাই স্পিকার ম্যাডাম, সেই খামতিটুকু দূর করার জন্য আমাদের সকলকে সমবেত প্রচেষ্টা করতে হবে। ম্যাডাম স্পিকার, মাননীয় সাংসদ প্লাস্টিক ব্রিক্স ও প্লাস্টিক টিউশন ফিসের ব্যাপারে সরকারের কি নীতি তা নিয়ে জানতে চাইলেন। তাই ওনাকে বলতে চাই, আমাদের সরকার 2018 সালে 1 লাখ কিমি প্লাস্টিক রোড তৈরি করেছে, যা বর্তমানে বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও 703 কিমি হাইওয়ে প্লাস্টিক রোড তৈরি করা হয়েছে। আপনারা হাইওয়ের দিকে না দেখে একবার গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলো দেখে আপনি বলতে দিন, আমার বলা তো শেষ হয়নি। আপনি বলতে দিন, আপনি একটু বসুন। সরি ম্যাডাম স্পিকার, আপনি একটু বসুন, আমাকে বলতে দিন, আমার বলা তো শেষ হয়নি। সরি ম্যাডাম স্পিকার। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ম্যাডাম স্পিকার, এছাড়াও ইন্দোর, সুরাট, পুনের মতো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলিও প্লাস্টিক রোড বানাচ্ছে। প্লাস্টিক ম্যান অফ ইন্ডিয়া ডক্টর রাজাগোপালং বাসুদেবনের কর্মকাণ্ডকে আমাদের সরকার কুর্নিশ জানাচ্ছে। এছাড়াও ম্যাডাম স্পিকার, আসামের আকসার স্কুলের প্লাস্টিক টিউশন ফিসের যে ইউনিক আইডিয়া, সেই আইডিয়াটিকে আমাদের সরকার সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সরকার এই ব্যাপারটিকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন মডেল স্কুলে এই আইডিয়াটিকে প্রয়োগের জন্য ও বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। Question number 106, Srimati Shuli Soren, please. Johar madam. Johar madam. জোহর ম্যাডাম,
মাননীয় আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ভারতবর্ষে 12 কোটি আদিবাসী বসবাস করে, কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজের জন্য 1,70,00,000 আদিবাসীদের বাসভূমি হারিয়েছে। শুধু বাসভূমি নয়, আদিবাসীরা তাদের পরিচয়, সংস্কৃতি, পেশা সব হারিয়েছে। আজ তার স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কেন করা হলো না? বিশ্বব্যাংক এর গাইডলাইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের পুনর্বাসনের সময় তাদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলেছেন, কিন্তু আলোচনা তো দূরের কথা, উন্নয়নমূলক কাজের পর তাদের সঙ্গে কোনো সরকারি প্রতিনিধি আলোচনা করতে নারাজ। বিভিন্ন হাইড্রো প্রজেক্ট, থার্মাল প্রজেক্ট, স্টিল শিল্প, লৌহ শিল্প, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে 1,70,00,000 আদিবাসীদের ঘর ছাড়া করেছেন। আদিবাসীরা তাদের ঘর বাড়ি হারিয়েছে, ওরা দুয়ার কো আকাদা কাজ হারিয়েছে, কমি কো আকাদা শিল্পাঞ্চল অবক্ষয় হয়েছে, শিল্পাঞ্চল বড়ি আকানা। শিল্পাঞ্চলে কমরত আদিবাসীর মহিলাদের নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে, আদিবাসী পুরুষরা কাজের অভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই নয় ম্যাডাম মানসিক অবসাদে ভুগছে। আবেন তো মিহ ট্রাভেল অ্যাফেয়ার মিনিস্টার কানাবেন, আবেন তো আলিয়া কষ্টের কথা বেন বুঝোয়া। আপনি জানেন আদিবাসী পরিবারের সদস্যরা আদিমকাল থেকে বঞ্চিত, না আছে তাদের ভালো যাওয়া আসা রাস্তা সুবিধা, না আছে শিক্ষার আলো, না আছে আর্থিক সাহায্য, না আদিবাসীরা তাদের অস্তিত্ব হারাতে বসে আছে। আপনার সরকার যে ব্যবস্থা করতে হবে না। থ্যাংক ইউ সরকার ম্যাডাম। Minister of Tribal Affairs, Srimati Shuli Murmu, please. जोहार मैडम। हेलो अजू। जोहार मैडम। माननीय महादया, displacement and reattribution in our country is a serious issue. मैडम स्पीकर, आदिवासी उन्नयन आबुरेन सरकार যথেষ্ট পদক্ষেপে গ্রহণ করা। ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ডেভেলপমেন্ট অফ এসটি রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী ডিসপ্লেস ট্রাইবেলদের জন্য জবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেন প্রজেক্টের কাছে ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিসেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাষবাস লাগি হয় জমিকে দান কাবনা, সাপোর্টিং জব যেমন পোলট্রি, ফিশারি, ডায়েরি, কার্পেন্টারি ইত্যাদির মাধ্যমে আরও তাদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গ্রান্ট এবং স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ ফর এসটি গার্ল, প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ ফর এসটি বয়েজ, हॉस्टल फैसिलिटीज। अरे तो उनको तो पाले जा हम आप पे कूल दास पे चिके डाले तो उनको तो पाले जा लिया ना। सॉरी मैडम, আপনি বসুন, ওটা বলতে দি। मैडम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी गर्ल, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी बॉयज, एसटीपी এর মাধ্যমে আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত করে তাদের সার্বিক উন্নয়নের উপরে গুরুত্ব দিয়েছে। ট্রাইফেড এর মাধ্যমে আদিবাসীরা তাদের সংগৃহীত দ্রব্য যেমন ফরেস্ট প্রোডাক্টস এর মাধ্যমে এমএসপি অনুযায়ী বিক্রি করায় তারা লাভবান হয়। ট্রাইবাল মহিলাদের নামমাত্র সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসটি স্টুডেন্ট লগিতে কম সুদে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা হোক না। Finally, madam, but not the least, tribal are the most inside people of our country. They contributed a lot to the dynamism of our civilization. Our government is also committed to their all-round development. Thank you, Madam Speaker. Question number 107, Srimati Sania Sultana, please. থ্যাংক ইউ স্পিকার ম্যাডাম। শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়া, ILO এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের 5 কোটি শিশু এখনো চায়ের দোকানে না হলে কলকারখানায় শিশু শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত কেন? সরকার প্রকৃতপক্ষে কাদের শিশু শ্রমিক বলে মনে করছেন? চায়ের দোকানে, কলকারখানায় কর্মরত শিশুদের? কিন্তু ম্যাডাম স্পিকার, টিভি, সিরিয়াল, চলচ্চিত্রে যেসব শিশু অর্থের বিনিময়ে শ্রম দিচ্ছে তাদেরকে কি সরকার শিশু শ্রমিকের মর্যাদা দেবেন? তাদের প্রতি সরকারের কি নীতি তা এই হাউস জানতে চায়। Minister of Labor, Srimati Shuraiya Yasmin, please. থ্যাংক ইউ স্পিকার ম্যাডাম। মাননীয় মহোদয়াকে অনুরোধ করছি উনি যেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা দেওয়া শিশু শ্রমের সংখ্যাটি আরও একবার পড়েন।
যেখানে শিশুদের স্কুলে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা বা তাদের হস্তক্ষেপ করা, তাদের অকালে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য করার বিষয়টি জড়িত। টিভি, সিরিয়াল বা চলচ্চিত্রে কর্মরত শিশুদের আমরা শিল্পী বলি, শ্রমিক বলি না। তাদের এই কাজের ক্ষেত্রে, তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোথাও বাধা দেওয়া হয় না, তো চিত্র নির্মাতা সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত করা হয়। আর তাদের এই অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাদের পিতামাতাদের পূর্ণ অনুমতি নেওয়া হয়। কিন্তু পিতামাতার অনুমতি থাকলে একটা শিশুকে আমরা শ্রমিক বানাতে পারি না, এতে আমাদের সরি ম্যাডাম, কিন্তু উনি তো এটা ভুল বলছেন। আপনি বসুন, ওনাকে বলতে দিন। উনি তো, এটা তো ওনার ভুল উক্তি। সরি ম্যাডাম। তাছাড়া ম্যাডাম, ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ 24-এর অধীনে মৌলিক অধিকার হিসেবে বিপজ্জনক শিল্প শ্রেণীর বিপজ্জনক শিল্পের শ্রেণীভুক্ত নয়। আর শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে ও শিশুদের ক্ষেত্রে সেই শর্তগুলি পূরণ না হলে শিশুদের অভিনয় ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয় না। তাই ম্যাডাম, চলচ্চিত্রে কর্মরত শিশুদের আমরা শিশু শ্রমিক বলবো না, শিশু শিল্পী বলবো। থ্যাংক ইউ স্পিকার ম্যাডাম। Question number 108, श्रीमती आतिया अंजुम प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। नारी और शिशु कल्याण विभाग के मंत्री श्रीमती अनन्या प्रामाणिक जी से मेरा एक अनुग्रह पूर्वक जिज्ञासा है। यूएनडीपी 2019 के अनुसार नारी सुरक्षा और नारी उन्नयन में भारतवर्ष का स्थान 131 नंबर में है। क्या ये हमारे उन्नयनशील देश के लिए गर्व की बात है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में प्रत्येक 20 मिनट अंतर एक नारी का बलात्कार होता है। अगर वो नारी इस कारण के लिए न्याय मांगने जाती है तो उसको सटीक न्याय नहीं मिलती। और यही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जितना अधिकार हम नारियों को दिया गया है, पुरुषों के लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है? पुरुष भी तो डोमेस्टिक वायलेंस में शिकार होते हैं। माननीय महोदया, मेरे ख्याल से सरकार को सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि किन्नरों को भी इस एक्ट के अंतर लाना चाहिए ताकि उन्हें भी समाज में स्वाधीनता के साथ सिर उठाकर जीने का अधिकार प्राप्त हो। माननीय महोदया, मैं सरकार को आग्रह करूंगी कि इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करें। इसके अलावा सभापति महोदया, मैं इस सदन को बड़ी दुखतापूर्वक बताना चाहती हूँ कि सन 2020 को सिर्फ मुंबई शहर में ही एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पद्धति द्वारा 1345 औरतों का स्कोप को सुना किया गया है। ये एक जघन्य अपराध है। इस विषय में सरकार क्या कहना चाहती है? सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्राइम, ये हमारे संविधान में पहले से ही लागू है। फिर भी मेडिकल पद्धति द्वारा सिर्फ कन्या शिशुओं को ही जन्म से पहले कोख में ही हत्या कर दिया जा रहा है। मैडम, I think strong penal action should be taken those who are involved in such heinous crime. माननीय सभापति महोदया, जब ये जघन्य अपराध कानूनी तौर पर हमारे देश से पूरी तरह खत्म होगी तभी हमारी इस संसद भवन की गरिमा ऊंची होगी। धन्यवाद। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अनन्या प्रामाणिक प्लीज। Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, there is no denying the fact that there have been a significant of encourage and abuse against women during the lockdown and pandemic situation. A survey recently brought out that 89% of total number violence case were registered as domestic violence during COVID-19. Madam Speaker, domestic violence is a very serious issue in our country and our government committed to root it out from our society and deliver women's safety and security so that she can live a happy familial life. Madam Speaker, to eradicate this heinous crime against women, our government produced Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Madam, I repeated once again, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Madam, this act not only includes in physical violence but also emotional, verbal, sexual and economical abuse. Under this law, a victim can approach to the protection officer or she can directly go to the police to get her justice in free of cost.
my colleague also raised the issue, the violence against man and transgender also. Yes. क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को बता सकती है कि आज तक कितने किन्नरों को सरकारी नौकरी मिली है? अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो हमें दिखाइए। हम भी जानना चाहते हैं कि सरकार की नीयत कितना साफ है। Yes, recently some cases are found the violence against man. In such case, they are provided with their legal aid. They, with their evidence, can go to the police and claim that she is also a victim of violence. She will provide her justice in due time. Madam Speaker, I am very glad that my colleague MP, Srimati Atiya Anjum, put forth a very serious issue in medical termination of pregnancy. Madam, I make my colleague Atiya and the other member present here well known that under MTP Act 1971, those who are involved in such a irregular pregnancy termination will brought under the trial and strict punishment are being arranged for them. Thank you, Madam Speaker. Any supplement, please? जी माननीय महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि वो अपने वक्तव्य में नारी सुरक्षा के बारे में कुछ विचार पेश किए हैं। लेकिन जब तक हमारे देश में कानून और भी सशक्त नहीं हो जाता तब तक हमारे भारतवर्ष में ऐसे दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के छत्र छाया में ही ये लोग पलते हैं। आप लोग बैठिए। Now the question hour is over. No more supplementary, please. Now let us take up the calling attention motion. Leader of Opposition, Srimati Atiya Anjum, please call the attention of the Minister. Sure, Madam. Honorable Prime Minister, the government claims that government has taken commendable steps in curbing unemployment, corruption and promoting education. At least what's the government propaganda says. Then I would like to present at least 3 data in front of Honorable Prime Minister. The data shows in corruption index India ranks 85. India's growth rate of unemployment is 7.80%. India's growth rate of dropout in secondary level is 17%. Will the government tell the people that their growth rate is significant in what areas? Madam, the people of our country want to know from the government what the data provide in case of unemployment, corruption and school dropout indicates. Is the data correct or not has provided by the government? Is the anti-corruption branches of the government has given up their work? Is the school education department sitting on its hands? Speaker Madam, I appeal to the government to be more aware and take a positive role. There is a series of global recession and disaster after COVID-19. Is the government just trying to get rid of these issues by only advertisement? Madam, we think government should be serious and more responsible regarding these issues. Otherwise, the democracy will fall in our country. Thank you, Madam. Prime Minister, please. Thank you, Speaker Madam. মাননীয় মহোদয়া, আপনার অভিযোগগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখেই বলছি, সরকার কেবলমাত্র প্রচার সর্বস্ব নয়, গ্রাউন্ড লেভেলের বিষয়গুলি নিয়ে সরকার দায়িত্বের সাথে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। করোনা সময়কালে সরকারের সদর্থক পদক্ষেপগুলি আশা করি আমাদের বিরোধী পক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। করোনা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী মন্দার কথা মাননীয়া ওনার বক্তব্যে স্বীকার করেছেন। ভারতে বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ এই বিশ্বব্যাপী মন্দা, যা কেবলমাত্র ভারতে নয় সারা বিশ্বে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি করেছে।
ম্যাডাম, তবু সরকার বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের রেল সহ বিভিন্ন শূন্য দপ্তর পূরণের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাহলে এ তো বেকারত্ব কেন দেশে? আমাকে বলতে যে নট দ্য প্রসেস। ম্যাডাম, দুর্নীতি দমনের শাখাকে আরও সক্রিয় করা হচ্ছে এবং রাজ্য স্তরে দুর্নীতি দমনের শাখাগুলিকে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা সরকার করছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকার কঠোরতম আইন গ্রহণ করেছেন এবং ম্যাডাম, দুর্নীতি দমনের আইনকে আরও কঠোর করার জন্য সরকার পরবর্তী অধিবেশনে বিল আনতে চলেছেন। স্পিকার ম্যাডাম, ড্রপ আউটের যে সমস্যার কথা মাননীয়া বললেন, সেটি ভারতের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির মধ্যে একটি, তা স্বীকার করছি। ড্রপ আউট রোধের জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, যেমন মডেল স্কুল স্থাপন, মিড ডে মিল, স্কলারশিপ, ছাত্রছাত্রীদের পোশাক ও পুস্তক বিতরণের মতো বিভিন্ন উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। ম্যাডাম, ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীদের বিবাহের প্রবণতা কমানোর জন্য সরকার চাইল্ড কমিশনকে আরও সক্রিয় করছে এবং ড্রপ আউটের ছাত্রছাত্রীদের মূল শিক্ষাস্রোতে ফেরানোর জন্য সরকার অনেক বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। স্পিকার ম্যাডাম, সরকারের তরফ থেকে এইসব উদ্যোগের ফলাফল পেতে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি মাননীয়া মহোদয়াকে অনুরোধ করব, এই বিষয়ে যদি ওনার অথবা ওনার দলের কোনো সুচিন্তিত পরামর্শ থেকে থাকে তা তিনি সুনির্দিষ্ট মন্ত্রককে দিতে পারেন। থ্যাংক ইউ স্পিকার ম্যাডাম। Now the House will take up consideration of the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2022. Minister, please. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I beg to move that the bill to provide more effective the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2022, and for matters connected there will be taken into consideration. Madam, we are in our democracy 75 years late in providing equal rights to man and woman entering into matrimony. মাননীয়া, এই কথা উল্লেখ করা উচিত হবে। 1900 শতকে মেয়ের বিবাহের বয়স ছিল 10 বছর, 1914 পর্যন্ত তা ছিল 12 থেকে 14 বছর, 1978-এ তা ছিল 15 বছর এবং 2006 সালে তা বাড়িয়ে 18 বছর করা হয়। কিন্তু আজ প্রথমবার এই অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে আমরা মহিলা পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দিয়ে তা 21 বছর বাড়ানোর সংকল্প নিয়েছি। ম্যাডাম, একটি মেয়ে যদি শিক্ষিত না হয় তাহলে সে না তার অধিকারের বিষয়ে জানতে পারবে আর নাই সেই অধিকারের সঠিক ব্যবহার করতে পারবে। আমাদের দেশের গ্রামীণ অঞ্চলের মহিলাদের এর থেকে বেশি অপমান এই সদনে হতে পারে না। আজ আমি এই সদনের সামনে বলতে চাই, 2015 থেকে 20 সালের মধ্যে প্রায় 20 লক্ষ বাল্যবিবাহ রোধ করা হয়েছে, যা একটি সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখিত। NFHS এর একটি সমীক্ষা বলে 15 থেকে 18 বছরের মধ্যে প্রায় 7% মহিলা গর্ভবতী পাওয়া গেছে এবং 18 বছরের নিচে প্রায় 23% মহিলার বিবাহ হয়ে গেছে, যা আইনের মধ্যেই পড়ে না। ম্যাডাম, this is not the country Matangini Hazra wanted to see. This is not the country Sarojini Naidu wanted to see. This is not the country, Madam, Rani Lakshmi Bai wanted to see. Madam, we want to see the India where man and woman are given equal status, equal rights and also equal opportunities. Madam, 2006 এর প্রহিবিশন অনুযায়ী একটি মেয়ের ন্যূনতম বিবাহের বয়স ছিল 18 বছর এবং ছেলের 21 বছর, কিন্তু আমরা আমাদের এই নতুন প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 এর মাধ্যমে তা 21 বছর করতে চলেছি, যার ফলে একটি মেয়ে ফিজিক্যালি, মেন্টালি এবং রিপ্রোডাক্টিভ হেলথকে প্রোটেক্ট করতে আমরা সক্ষম হব। ভারতের বিবাহের যেসব আইন আছে, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টান ম্যারেজ অ্যাক্ট 1872, পার্সি ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট 1936, মুসলিম পার্সোনাল ল শরিয়ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট 1937, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট 1955 অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট ফরেন ম্যারেজ অ্যাক্ট 1969 সমস্ত রিলিজিয়াসের যে পার্সোনাল লসগুলি ছিল তাতে
ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই বিবাহের সীমা আলাদা আলাদা ছিল, যার ফলে সমাজে একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। বাট আন্ডার দিস নিউ প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022, ম্যাডাম, আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দিয়ে তা 21 বছর করার সংকল্প নিয়েছি। ম্যাডাম, একটি মেয়ের দেরিতে বিয়ে হলে সে তার হায়ার স্টাডি করার সুযোগ পাবে তথা জবের মাধ্যমে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে উঠবে এবং পুরুষ নির্ভরশীলতা কমবে। সে বিভিন্ন স্কিল পাবে, এমনকি সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল এবং মেন্টালি ম্যাচিওর হতে পারবে। ম্যাডাম, আর্লি ম্যারেজের ফলে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা হচ্ছে টিনেজ প্রেগনেন্সি, যার ফলে আমাদের দেশের নিউট্রিশন লেভেল কমে যাচ্ছে। তাই আমরা আমাদের এই বিল আনতে চলেছি। ম্যাডাম, আমাদের এই বিলের ক্লজগুলি হলো, প্রথমত, আমাদের দেশে যতগুলি পার্সোনাল লজ আছে তা সমস্ত বাতিল করে দিয়ে শুধুমাত্র প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 এর নিয়ম লাগু করা হবে। দ্বিতীয়ত, কেউ যদি 21-এর নিচে বিয়ে করে তবে সেটি বেআইনি হিসেবে গঠিত হবে এবং 5 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও 4 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। ম্যাডাম, আমাদের দেশের প্রহিবিশন অনুযায়ী একটি মেয়ে যদি তার লিগ্যাল এজের আগে বিয়ে হয় তবে সে লিগ্যাল এজে পৌঁছে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ এই বিল লাগু হওয়ার পর কোনো মেয়ের যদি 19 অথবা 20 বছরে বিয়ে দেওয়া হয় তবে সে তার লিগ্যাল এজে পৌঁছে অর্থাৎ 21 বছরে পৌঁছে সে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এবং সর্বোপরি 21 বছরের নিচে কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়া হলে তাকে সরকারি হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা, তার কাউন্সিলিং, তার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা তথা এককালীন 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হবে। Madam Speaker, I am confident that all honorable members of this House will welcome the bill. With this note, I now move that the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Thank you, ma'am. Motion moved that the bill to provide for the more effective prohibition of the child marriage and for the matters connected therewith or incidental there to be taken into consideration. Leader of Opposition, Srimati Atiya Anjum, please. Thank you, Madam. The Marriage Amendment Bill 2022 is an absurd proposal of government. The government is trying to get Bill Kessel on the ear. Girls who have dropped out their studies, unable to continue their study after secondary or higher secondary due to the financial crisis, whose father cannot afford them. How can parents keep their daughters up to the age of 21 just for marriage only? Does the government have any thoughts about the poor, backward and deprived girls? Who will take their financial responsibility up to the age of 21? माननीय महोदया, 18th सेंचुरी में जिस समय ब्रिटिश देशों में महिलाओं को डायन कहकर मार दिया जाता था, तभी हमारे भारतवर्ष में रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा राज करती थी। ये हम सभी जानते हैं। और आज के भारतवर्ष में महिलाओं को सामान्य सुरक्षा मुहैया करवाने में हमारी सरकार नाकाम है। माननीय सरकार आज जिस बिल पर विचार कर रही है, मैं उस संदर्भ में माननीय अनन्या प्रामाणिक जी से कुछ पूछना चाहूँगी। एक तरफ सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो लोग बेटियों को पढ़ा के क्या ही कर लेंगे जब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था निम्नमुखी है। Have any answers of the government regarding this question? Yes. We all know only your majority is the only answer of this question. Thank you, madam. Srimati Liza Sabnam, please. Thank you, Madam Speaker. এই বাল্যবিবাহ অর্থাৎ 18 বছরের নিচে বিয়ে দেওয়া আমাদের দেশে 2006 সালে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু 2007 সালের 1 নভেম্বর এই আইন ভারতবর্ষে কার্যকারী হয়েছিল বাল্যবিবাহ গতিরোধ আইন হিসেবে। ম্যাডাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে লাগাতার বাল্যবিবাহ চলতেই আছে।
আমাদের দেশে বরপণ একটা বড় প্রথা, যেখানে মেয়েদের পরিবারের সম্পদ বরকে হস্তান্তর করতে হয়। এই বরপণ সব ধর্মেই দেখা যায়। এইরকম একটা ভীতির কারণেই ভারতবর্ষে বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে 18 বছরের নিচে হচ্ছে। 2019-এর এস্টিমেশন অনুযায়ী 15 লক্ষের মতো মেয়েদের বিয়ে 18 বছরের নিচে হয়েছিল। মাননীয় নিজে বক্তব্যে স্বীকার করলেন যে NFHS-এর ডেটা অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট বিবাহের 23%ই ছিল বাল্যবিবাহ। মাননীয় মন্ত্রীগণ কি ভেবেছেন এই আইন লাগু করে বাল্যবিবাহ রোধ করবেন? আপনার সরকার কটি বাল্যবিবাহ কিন্তু রোধ আমার মতে করতে এটা একটা সক্ষম empty হয়েছে? promise। This is not the way. কিন্তু আমার মতে এটা একটা এমটি প্রমিস। ম্যাডাম স্পিকার, যেহেতু অ্যাডোলেশন পিরিয়ডের বয়সকাল 14 বছর থেকে 12 বছরে চলে এসেছে, সেহেতু সমাজে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও বেড়ে চলেছে। তাই আমি মাননীয় অনন্যা প্রামাণিককে বলতে চাই, এর আগের বিলেরই যখন যথাযথ রূপায়ণ হয়নি, সেখানে নতুন বিল আনার যুক্তিটা এবার কি আপনাদের? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম স্পিকার। Ruling party member, Srimati Resma Sarkar, please. ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি মহোদয়া। বর্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নারীর ক্ষমতায়ন খুবই জরুরি। এই সংশোধনী বিলটি আমাদের নারীর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ করে দিবে। মাননীয় সভাপতি মহোদয়া, আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি এই বিলটিকে সমর্থন করছি এবং আশা করছি আমাদের বিরোধী রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়াই বিলটিকে সমর্থন করবে। ধন্যবাদ। তো আপনার কি মনে হয় আমরা রাজনৈতিক স্বার্থে সবকিছু গ্রহণ করি নাকি? বসুন, আপনি বসুন। Shri Alok Malakar, please. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম স্পিকার। ম্যাডাম স্পিকার, ভারত সরকারের নতুন উদ্যোগ প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 ভারতের জনসাধারণের কাছে এক নতুন আশার আলোর দিশারি হতে চলেছে। ম্যাডাম স্পিকার, আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের অনেকগুলি কারণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রথমত কিছু ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের সমর্থনে বিবাহ, অর্থাৎ লাভ ম্যারেজ, এবং প্রাচীনকাল ধরে চলে আসা কিছু কুসংস্কার প্রথা, এবং যার জন্য একটি মেয়ের 18 বছর আগেই বিয়ে হয়ে যায়, তার সেই মূল কারণটি হলো তার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা। ম্যাডাম, আমরা সকলেই জানি ভারতবর্ষের বহু মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। তাদের ঘরে একটা কন্যা সন্তান থাকা মানে এক প্রকার বোঝার ন্যায়। সেই বোঝা যত তাড়াতাড়ি নামানো যায় ততই ভালো। সেই কারণে একটি মেয়ের গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি মেয়ের খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। ম্যাডাম স্পিকার, একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ যেখানে 45 ডেল একক ব্যথা সহ্য করতে পারে, সেখানে একটি মেয়ে তার সন্তানকে পৃথিবীর বুকে জন্ম দেওয়ার সময় 57 ডেল এর থেকেও বেশি ব্যথা সহ্য করে থাকে। তার জন্য সে ফিজিক্যালি ও মেন্টালি স্ট্রং হতে পারে না। ম্যাডাম স্পিকার, এই বিলের ফলে একটি মেয়ে ফিজিক্যালি ও মেন্টালি স্ট্রং হওয়ার সুযোগ পাবে। ম্যাডাম স্পিকার, এই বিলের ফলে একটি মেয়ে তার হায়ার স্টাডি করার সুযোগ পাবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে। ম্যাডাম স্পিকার, এই বিল নারী সশক্তিকরণের পথে আমাদের ভারতবর্ষকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেবে। আপনাদের এই বিল আরও এক ধাপ ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দিচ্ছে, সেটা আপনাদের ধারণা। তাই ম্যাডাম স্পিকার, ভারত সরকারের নতুন ভাবনা প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 ভারতের জনসাধারণের কাছে আশার আলোর দিশারি হতে চলেছে। তাই এই বিলকে আমি শ্রদ্ধার সাথে পূর্ণ সমর্থন জানাই। আশা রাখবো বাকি সদস্যরাও এই বিলের গুরুত্ব বুঝবেন এবং তাদের মূল্যবান সমর্থন জানাবেন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম स्पीकर। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप इस बिल के बारे में कुछ बताएंगे? जी सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं सदन के सभी सांसदों को आवेदन करती हूँ कि वे इस ऐतिहासिक बिल को पास करवाने में सदर्थक भूमिका पालन करें। मैं आशा रखती हूँ कि वे बिल नारी सशक्तिकरण में हमारे देश भारत को एक और पायदान आगे ले जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। Now the question is that clause 1 to 4 stand part of the bill. Those who are in favor will say aye. Yes. Those against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause 1 to 4 stand part of the bill. Now the question is that clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Yes. Those who are against it will please say no. No.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister for Women and Child Development, please. Madam, I move the bill be passed. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor will please say aye. Yes. Those against it may please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the honorable members, please stand for our national song. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. Please have your seat. Thank you, madam. Now the house is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. Thank you.